नमस्कार दर्शक बंधु जय श्री राधे। पवित्र राखी पूर्णिमा बा गमा पूर्णिमार हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जणाई आजिर कार्यक्रमटी को आरंभ करिबा। एवं आपणकर जदि इच्छा राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर व्यस्त समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु काहींकि ना आजिर एही कार्यक्रमटी समस्त इच्छा राशिर व्यक्ति विशेषଙ୍କ ପାଇଁ बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रहिछि। कारण आपणଙ୍କ जीवनरे निश्चित भावरे घटिबा ପାଇଁ जाउछि बड़ घटनाटिए, किंतु एही घटनाटी आपणଙ୍କ ପାଇଁ शुभदायक ना अशुभदायक रहिबो एही भिडियोरे आगकू विस्तृत भावरे जणाइबी। देखंतु ओडिया पांजी अनुसारे अगस्ट मास 28 तारिख दिन राखी पूर्णिमा बा गम्हा पूर्णिमा दिन देवगुरु बृहस्पति सहित 4 गोटी शुभ ग्रह करुछंती राशि परिवर्तन, किंतु आपणक बिछा राशिर रस्याधिपति अष्टम भावरे विराजमान करुथिबारु ता सहित शुक्र जहाँको शुभ कार्यर कारक ग्रह बोली कुहाଯାଏ द्वादश भावरे विराजमान करुथिबारु जो दुईटी भाव को कुंडलीर अशुभ बोली मना जाए ताहा आपणक जीवन रे किछि ना किछि तो समस्या सृष्टि करिपारे। तेबे विलंब न करी आसंतु जानिबा गुरुंकर अस्त हेबाटी शनिंकर बक्री हेबाटी आपणक जीवन रे की प्रकार परिवर्तन आनिबो। किंतु भिडियोटी को आरंभ करने पूर्वरु जदि आपणकर भी बिछा राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भागरे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि, जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य संतान को नहीं किछि समस्या रही ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा एही राखी पूर्णिमा परठारु आपणक जीवन रे केउ सब क्षेत्र गुड़िकरे शुभ परिवर्तन आसिबो बा अशुभ परिवर्तन आसिबो। देखंतु दर्शक बंधु आपणकर रस्याधिपति मंगल जेहेतु अष्टम रे रहिछंती एवं शुक्र जहाकू भोग विलास ऐश्वर्य बा शुभ कार्यर स्वामी बोली कुहाଯାଏ जेहेतु आपणक द्वादश रे अछंती एवं शनि आपणक राशिर धर्म त्रिकोण बा पंचम रे बक्री होइछंती आपणकर स्वास्थ्यटी खराब रहुछि। किछि ना किछि स्वास्थ्य समस्या आपणकर देखा जाउछि। आर्थिक समस्या मध्य बढ़ुछि। आपण ऋण आनिछंती किंतु ऋणटी को सुझी पारु नाहंती। आपणकर रोजगार रहिले मध्य आय अपेक्षा व्ययटी बढ़ी जाउछि एवं विशेष भाबरे ऋण सुझिबा पई चेष्टा कले मध्य ऋण बढ़ुछि पछे आपण ऋण सुझी पारु नाहंती एवं परिवार रे खुशीर वातावरण मध्य रही नाही। आपण एक प्रकार मानसिक दुश्चिंतार रहउछंती, मानसिक अशांति अनुभव करूछंती, विभिन्न प्रकार चिंताधारा मन भीतर को आसुछि। शिक्षा क्षेत्र रे विद्यार्थी माने तो बहुत अधिक समस्या दे गति करूछंती। अजथा खर्च बढ़िबा सहित मान सम्मान कोनोसी ना कोनोसी कारण को नहीं हानि घटुछि। चाकरी प्राप्ति पई बारंबार चेष्टा करी विफलता देखुछंती, निराशता देखुछंती, कौनसी दिगरु आपण को शुभ खबर मध्य प्राप्त हेउनी। संतान संतति को नहीं बहुत अधिक चिंता रही। संतान प्राप्ति रे विलंब, संतान को भाग्य को नहीं दुखित, व्यापार वाणिज्य रे एक प्रकार लॉस देखुछंती। पूर्वर आपणकर जो भली लाभ हेउथिला वर्तमान आपणक व्यापार वाणिज्य रे सही भली लाभ मध्य आपण देखुनाहांती। प्रेम जीवन रे समस्या रहुछि। दाम्पत्य जीवन रे मनमालिन मतभेद छोट छोट कथा को नहीं झगड़ा मध्य आपणक परिवार रे लागि रहुछि। मानसिक दुश्चिंता मध्य आपणकर बढ़ी चलीछि। तेबे चिंतार कौनसी आवश्यकता नहीं। एही भली जहाँ भी समस्या आपणक जीवन रे चलुथिला एही गमा पूर्णिमा बा राखी पूर्णिमा परठारु
ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ବିଶାଖା ବିଛା ରାଶି 16/8 ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି। ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଅସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ଏକ ପ୍ରକାର ଆପଣ ମାଟି ଛୁଇଁଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ହେବ। ଯାହା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବରେ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ଥିବାରୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ହେବାର 100% ସମ୍ଭାବନାଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ରସ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଯଦି ରୋଜଗାର ସନ୍ଧାନରେ ରହିଥିଲେ ରୋଜଗାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବେ। ପାଠରୁ ମନ ହଟିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଶନି ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯେହେତୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ଭାବକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ିବ। ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ITI ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନାଟି ଦେଖାଯାଉଛି। କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ହେବେ ଏବଂ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବେ। କିଛି ନା କିଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅନୁରାଧା ବିଛା ରାଶି 17/8 ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି। ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ରେକଅପ୍ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଫେରି ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ମିଥ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯେଉଁ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ନିରାଶତା ଦେଖୁଥିଲେ, ବିଫଳତା ଦେଖୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଥିବା କାରଣରୁ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଆୟ ଦେଖିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ କିଛି ନା କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆସୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଦୈନିକ ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନର ଭାବକୁ ରହୁଛି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗଳା, ପାଟି, ତଣ୍ଟିରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗ କିଛିଟା ଆସିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜିନିଷର ବହୁତ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ଚୋରି ହୋଇପାରେ, କିଛି ହଜିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ରାଶି 18/8 ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି। ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ବଳବାନ ରହିବ। ଆପଣ କିଛିଟା ଜମି, ଭୂମି, ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ନୂତନ ଭାବରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଯେହେତୁ ଏକାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ରୋଜଗାରରେ ବଢ଼ତି ଆସିବ। ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ଆୟର ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କର ରହିପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶ ଗ୍ରସ୍ତ କରିବାର କିଛି ଯୋଜନା ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନଥିଲେ, ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ତେବେ
ତେବେ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହିଛି ତାହା କିଛି କାଂଶରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ କିଛିଟା ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ବିବାହ ହୋଇପାରୁନି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ବିବାହ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ରାଜନୀତିରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିଟି ଉତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ରାଶି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଯଦି କେଉଁଠି ଫସିକି ରହିଛି ସେହି ରାଶି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ କିଛିଟା ଦାନ କରନ୍ତୁ। କାଉମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁବ ଘାସ ଏବଂ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିଛି ନା କିଛି ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସବୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।